want you to close your eyes. I want you to take a very deep breath in. I want you to imagine with every breath you take that there is a divine energy that is filling your body with light. Keep breathing at a normal pace for now. Take a deep breath in. Hold. Release. Take another deep breath in. Hold. And release. Take another deep breath in. Hold. Release. I want to count from 10 to 1. And you're going to take your conscious awareness from your conscious mind, dropping down to your heart. And with every level we keep going lower, you're going to detach yourself from your physical environment. And you're going to totally relax. So going down to 9, going down to 8. You're detaching yourself at this very moment. 7. There is no more noise outside of you. 6. I don't want you to hear nothing but my voice. 5. Your hands and feet are feeling totally relaxed. 4. 3. And you're dropping down to your heart right now. 2. 1. Now I want you to imagine there is a golden door. And this door has no knob, because this door is within your heart. It's your own kingdom to your heaven. And it opens up with love. As you send it love, it opens up. The same way that you open your heart to the divine. And as soon as you enter this realm, you're gonna see that there is a mirror. And this mirror is a mirror of reflection. This mirror has the ability to shine the divine light through any images that you wish to reflect in your physical reality. But we have to clean it first. So we're gonna send it so much love that we're gonna clean up envy. We're gonna clean up the hatred. We're gonna clean up the jealousy. We're gonna clean up the resentment. We're gonna clean up the greed. To allow this mirror to shine once more and allow the divine light to emanate through it clearly. Now that you have cleaned it, I want you to picture the goal that you had written, that you can see the parallel self of your very own being
within this mirror. And you can see that you are living from your goal through this mirror. I want you to open up your heart and send an abundance of love towards this mirror. I want you to brighten up your energetic body, your astral body. Take a deep breath and increase the light energy within you to the point that you are as bright as the brightest star. And I want you to step out of your body. And I want you to look back at your current self and say, thank you, for you have brought me this far. And I want you to look at the mirror. And the reflection that you see from the mirror, this mirror, the nature of it is fluid. And I want you to step into the mirror with your astral body and fuse yourself with your parallel self. That is also you. There is your new version of which you wish to become. Embrace it. Embody it. Expand your awareness around it. See what it's like to see, smell, hear, touch, and experience the goal. This is who you truly are. It's never far. I want you to exit from your new self going back to the elevator. And we're gonna rise up as the person that we have become in the process. I'm gonna count from 1 to 10. And as we're going up, you will begin to regain your conscious awareness. 1, 2, you're starting to settle in your new self. 3, this is such a beautiful feeling. It feels so real because it is the truth. 4, I thank God every day that now we have accepted the best version of ourselves. 5, 6, this has been such a spiritual journey that I feel this has been my true self that I've always wanted to experience. 7, 8, I can feel that my physical reality is already here, matching my spiritual essence of who I have become. 8, 9, and I can finally sense a shift in my identity of who I am. And as I say 10, I want you to gradually bring your conscious awareness back, embodying the version that you have become. And gradually open up your eyes with sincere gratitude for God that He has given you the ability
to embrace this new reality. 예. 아이고, 나성재 코치님 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 리브 코치님 지금 메디테이션 하고 있다 보니까 들어와 있더라고. 그래서 안녕하세요. 좀 일찍 들어와 주시면 고맙겠습니다. 이게 메디테이션 한 중간에 덕세들도 해야 되니까. 반갑습니다. 저 목소리 괜찮습니까? 이게 컴퓨터가 달라가지고 어제 내려와가지고 화면 공유를 그러면 우리가 마스터마인드 낭독문을 읽겠습니다. 그러면 잘 보이십니까? 네, 그러면 리브 코치님부터 한 줄 읽어주시고 리브 코치님, 고수경 코치님, 남기준 코치님, 이금우 코치님 이렇게 좀 읽어주시면 감사하겠습니다. 나는 내려놓는다. 다른 사람이 나를 도울 때 강하기 때문에 나는 마스터마인드에 내 자신을 내려놓는다. 계속 읽나요? 저기 뭐야 남기준 코치님 한 줄씩 읽어주시면. 네, 나는 믿는다. 나는 마스터마인드의 집단 지능이 내 자신을 훨씬 높이 뛰어넘는 지혜를 창조한다고 믿는다. 고수경 코치님. 나는 이해한다. 나 자신과 다른 사람의 관점에서 마스터마인드로 내 문제와 기회를 바라볼 때 더 쉽게 긍정적인 결과를 만들어낼 수 있다는 것을 이해한다. 이성재 코치님. 예, 나는 결정한다. 나는 마스터마인드에 대한 신뢰로 내 욕망을 완전히 내려놓기로 결정하고 새로운 가능성을 받아들이기로 나를 열어놓는다. 김원남 코치님. 나는 내가 저지른 실수를 용서한다. 그리고 과거에 나에게 상처를 준 다른 사람들을 용서하여 나 자신이 깨끗한 상태로 미래로 나아갈 수 있도록 한다. 이금우 코치님. 나는 요청한다. 나는 마스터마인드에 내가 정말로 원하는 것을 들어달라고 요청을 한다. 나의 목표, 나의 꿈, 나의 열망, 그리고 나의 성취를 위해 나의 마스터마인드가 나를 지원한 이야기를 경청한다. 나는 받아들인다. 나는 마스터마인드의 존재를 인지하고 긴장을 풀고 받아들이고 마스터마인드의 일하는 힘이 나의 모든 필요를 부응할 것이라고 믿는다. 이것이 그렇다는 것을 알고 감사합니다. 이준 코치님. 헌신과 성약. 나는 마스터마인드의 마음이 내가 성공으로 가득 찬 행복한 삶을 사는데 필요한 모든 것을 풍부하게 공급해 주는 것을 합의한 언약으로 가지고 있다. 나는 신과 동료에게 최대한의 봉사로 헌신하며 다른 사람들을 따르고 신의 의지에 열린 채널로 남아있는 모습으로 삶을 살기로 한다. 나는 열정, 즐거운 기대의 정신으로 앞으로 나아간다. 예, 감사합니다. 다들 어떻게 지냈습니까? 예. 잘 지냈습니다. 예, 날씨가 좀 추워가지고 여기 화면 보이십니까? 고성영 코치 네,
저번 주에 어디까지 했었습니까? 이게 14번까지 읽었었나 우리가? 밑으로 내려가십시오. 저기 이 다른 사람의 문제 해결부터 하십니까? 하도 네, 됩니다. 네, 예. 네, 오성현 코치님이 읽어주시면 감사하겠습니다. 다른 사람의 문제 해결부터. 네, 알겠습니다. 다른 사람의 문제 해결, 삶에 관한 기묘한 것 중 하나는 아마도 내가 이 철학을 구축하는 동안 발견한 모든 현상 중 가장 기묘한 것이라고 생각하는 것은 다음과 같습니다. 해결할 수 없는 문제가 있을 때 막다른 길 끝에 있고 더 이상 갈 수 없으며 아는 모든 것을 다 했을 때 할 수 있는 일이 항상 하나 있습니다. 기적을 행합니다. 당신과 같거나 당신보다 더 큰 문제를 가진 사람을 찾을 때까지 주위를 둘러보십시오. 당신이 서 있는 바로 그 자리에서 시작하여 상대방이 문제를 해결하도록 도와주세요. 그리고 기적 중에 기적, 당신이 그 사람의 문제에 대한 해결책을 찾을 때쯤이면 당신 자신의 해결책을 갖게 될 가능성이 있습니다. 나는 왜 그런 일이 일어나는지 이 지구상에 조금도 모릅니다. 나는 당신에게 그것에 대한 의견조차 줄 수 없습니다. 나는 그것이 그렇게 작동한다는 것을 알고 있습니다. 나는 내 관심을 끄는 누군가에게 도움이 될 기회를 결코 놓치지 않는다. 그리고 그것이 나에게 도움이 되는지 아닌지는 상관하지 않습니다. 나는 그것에 들어가지 않습니다. 나는 그것에 대해 질문조차 하지 않는다. 다른 사람에게 도움이 될 기회가 있을 때 그 사람에게 도움을 줄 수 있는 능력이 있다면 나는 항상 그렇게 합니다. 여기까지만 이걸 딱 읽으면서 오성현 코치님이 지금 하고 있는 것 같습니다. 다른 사람의 문제를 굉장히 많이 해결해주고 특히 저번에 이금호 코치님도 이야기했을 때 코치분들이 제일 좋아하는 말이 코치님 때문에 내 인생이 바뀌었습니다. 이런 말을 들었던 적이 있거든요. 여기서 좀 이거를 읽으면서 어떻게 좀 생각하는 게 있으면은 좀 쉐어를 해주시겠습니까? 네, 우리 뇌과학자들도 그렇고 심리학자들도 그렇고 똑같이 하는 말이 우리 생각하고 언어하고 행동하고는 늘 같이 이렇게 딱 원 세트가 되어서 항상 뭉쳐 다닌다 그러는데 어, 예전에 제 모습을 쳐다보면 내 일에 좀 더 집중했던 것 같아요. 내가 어떻게 성장하고 내가 무엇을 해야 될지 하는 것들에 대해서 그리고 내 안에서 생기는 성취감에 대해서 좀 더 행복을 느꼈던 것 같은데 여전히 그 부분 사람이니까 가지고 있긴 한데 어, 타인의 문제 또는 타인이 도움을 요청했을 때 그것을 함께 해결하고 제가 작은 도움이라도 되었을 때 그가 행복해하는 모습을 보면서 그게 꽤 괜찮은 거구나 하는 것도 조금은 이제는 익숙해진 것 같은 느낌? 그러면서도 여전히 아직은 인간인지라 계산은 합니다. 4시간 뺏기는 거, 뭔가 손해본 것 같은 느낌? 그런 느낌이 들면서도, 그러면서도 어느 날 또 거기다가 발을 붙이고 있고, 어느 날 또 전화기를 들고 있고 하는 모습들을 보면서, 이게 생각보다 자신에게 나의 성취감도 있지만 상대방이 행복해하고 상대방이 덜 힘들어할 때도 내게 꽤 괜찮은 거구나라는 걸 알아가는 것 같아요. 예, 아마 감사합니다. 이게 저희들 부모님들이 보면 희생이라고 하는데 그때 희생이 들어가면 또 대가를 바라게 되더라고요. 원래 앤드루 카네기 철학이 자기가 죽기 전에 이렇게 다 이렇게 자기 재산을 도서관을 만드는 데 쓰고 그리고 집도 옆집 아줌마한테 맨션을 줘버렸더라고요. 거기서 이제 이거를 정말 이렇게 강조하는데 왜 사람들이 이렇게 도네이션을 하고 할까 이런 생각에서 이 프린스플인 것 같더라고요. 혹시나 다른 코치님 이건 코치님은 어떻게 생각하십니까?
네, 지금 우리가 어, 엑스트라 마일 하는 이야기를 하고 있으면서 그의 일환으로 내가 문제를 가지고 씨름을 하고 내 문제가 해결되지 아니할 때에 내 문제에서 좀 떠나서 주변에 나보다 더 어려운 문제를 당하고 있는 사람이 있다면 어떤 사람이 있는지 찾아보고 그의 문제를 해결해 준다. 그러고 나면은 내가 가진 나의 문제도 그냥 스스로 풀려버린다. 이런 얘기인데요. 이거야말로 우리 마스터마인드에서 가장 귀하고 높은 수준에 이른 사람들의 능력이라고 이렇게 생각을 합니다. 그래서 우리들이 이걸 얘기 듣고 뭐 성찰도 하고 하는데 가장 중요한 것, 주변에 있는 사람들에게 관심을 가지고 그가 어려움이 무엇일까, 또 어떻게 도움을 주면 좋을까 하는 문제에 초점을 맞춰보는 것, 이건 굉장히 귀하고 우리들 모두가 다 함께 노력해서 그런 능력을 키웠으면 하는 그런 바람입니다. 네, 대단히 고맙습니다. 네, 감사합니다. 나성계 코치님 그 다음부터 좀 읽어주시겠습니까? 그러나 그리고 예, 그리고 그리고 나는 그 시간의 기회가 장기적으로 나에게 가장 큰 보상을 가져다 준 것을 항상 알아차릴 것입니다. 내가 이 주제에 열광하는 이유는 대부분의 사람들이 이 주제를 너무 가볍게 넘기고 그 위대한 힘의 중요성을 깨닫지 못하는 경향이 있기 때문입니다. 다른 사람에게 봉사하는 것은 그것을 사용하기 위해 다른 사람의 허락을 구할 필요가 없기 때문에 가장 중요한 무기 중 하나입니다. 누구의 허락도 구하지 않고 언제라도 이 무기를 사용할 수 있는 장소를 찾을 수 있습니다. 폴 해리스는 법대를 졸업했을 때 훌륭한 고객을 확보할 수 있는 방법을 원했습니다. 그 당시에 변호사, 치과의사, 의사, 전문가들은 그런 광고를 할 수 없었습니다. 하지만 폴 해리스는 그 문제를 해결할 방법을 찾았습니다. 그는 미국 로타리 클럽을 만들어 각계의 중요한 인물을 초빙해 4, 50개 업종에서 친분을 쌓았습니다. 이 협회는 그를 시카고에서 가장 훌륭한 관행 중 하나로 만들었습니다. 그러나 그것은 그 이상이었습니다. 그것은 이제 전 세계적으로 확장되는 힘을 떠밀었습니다. 모든 것은 그가 보수 없이 한 무리의 사람들에게 봉사하기 위해 자신의 길을 떠나 마스터마인드 동맹을 형성했을 때로 거슬러 올라갑니다. 폴 해리스는 목적의 확정성을 가지고 있었고 그것은 그가 평생의 문제에서 기대할 수 있었던 것보다 몇 년 만에 더 큰 수익을 가져왔습니다. 그리고 폴 해리스는 이 철학을 실천하고 가르치고 말하고 최대한 활용한 뛰어난 학생 중 한 명이 되었습니다. 당신이 더 멀리 가면서 혜택을 받는 사람은 당신에게 직접 보상하지 않을 수도 있지만 보상이 올 것이고 그것은 확신할 것이라고 확신하십시오. 예, 감사합니다. 이성계 코치님은 이걸 읽으면서 이렇게 느낀 점이나 네네. 얘기할 게 있으면 이야기를 해주십시오. 저는 이걸 읽으면서 그 어떤 스타트업이라든지 창업한 사람들의 그 상황과 비슷하다는 걸 느꼈는데요. 보통 창업을 하는 사람들을 보면 어떤 자기 주변에 불편한 일, 사람들이 불편을 겪고 있는 일을 가지고 그 문제를 어떻게 하면 해결할 수 있을까 고민하다가 그게 이제 비즈니스 아이디어로 발전이 돼서 이제 사업 모델이 되는 경우가 많이 있었던 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 사업을 하는 사람들의 원리가 이 원리가 아닌가 누군가를 도와주기 위해서 그런 것들을 이제 시작하는 원리가 좀 많이 닮아 있다라는 생각을 해봤습니다. 내가 볼 때는 이 사람이 로터리 클럽을 이렇게 창시한 것 같습니다. 이게 나폴레온의 프린스플로 해가지고 한국도 로터리 클럽이 굉장히 많더라고요. 동네 곳곳마다 전 세계로 이걸 가지고
마스터 마인드를 통해서 아마 일어난 것 같은데, 우리 남기준 코치님 뭐 여기에 대한 경험이나 뭐 이런 게 있습니까? 이 경험보다는 요 앞에 거하고도 좀 연결은 뭐 되어 있는데요. 그, 그 생각이 갑자기 들더라고요. 예전에 제가 그 영어 코칭을 좀 급하게 해달라고 해서 했던 분이 계셨는데 그분이 그 플루티스트예요. 근데 이제 그분을 처음 만났는데 얼굴 표정이 너무 안 좋아요. 그리고 마치 얼굴에 나는 내일 자살할 겁니다 이렇게 써 있어가지고 제가 이제 좀 코칭을 조금 해줬어요. 그랬더니 이제 이분이 조금씩 변화하면서 한 6개월이 됐는데 그때 그분이 저한테 한 얘기가 너무 인상적이어서 한번 나누고 싶습니다. 그분은 택시만 타면 100% 기사하고 싸운대요. 98%가 아니라 100%. 자기 혼자만 가는 게 아니라 자기 친구랑 타도 기사랑 싸운대요. 기사한테 시비를 거는 것도 아니고 그냥 자기끼리 얘기하는데도 기사가 자기들한테 이렇게 뭔가 거칠은 말을 해서 이렇게 시비가 붙고 하는데 그래서 제가 질문을 했어요. 100%라는 거는 그게 가능합니까? 그랬더니 100% 그렇대요, 그분이. 그래서 알겠습니다 하고 이제 시간이 쭉 지나서 한 3개월, 한 6개월까지 갔었는데 어느 날 이분이 그런 얘기를 하는 거예요. 선생님, 그러고 보니까 요새 택시를 타도 싸우지를 않아요. 이제 이런 얘기를 하면서 거기까지가 중간 단계였는데 마지막에 한 번은 이제 그때 끝날 좀 6개월쯤에 이제 이분이 하는 말이 자기가 택시를 타면 택시기사가 저한테 친절하게 말을 걸어줍니다. 그리고 제가 이제 그 이제 내려서 걸어가야 되는데 본인이 메타는 여기까지만 하고 내가 유턴해가지고 당신 내리는 데까지 해드릴게요라고 해줬다는 거예요. 그래서 제가 그걸 느끼면서 결국은 이 사람의 변화가 외부를 변화시키는구나. 그런 걸 느꼈어요. 그래서 그분하고 가끔 이제 얘기하면 정말 코치님 때문에 저 지금 인생 바뀌었습니다. 아까 하셔가지고 갑자기 그 말투가 아주 지금도 떠오르는데 그 생각이 좀 들었습니다. 네. 그게 결국은 내가 변하면 남도 변한다. 네, 이런 거를 좀 느꼈고요. 그 자신이. 또 하나 이번에 그 나폴레온 힐 그 세션 중에 여러 가지 있었는데 그러니까 제가 조 비탈리 거를 좀 들었어요. 근데 그분이 그 얘기를 하더라고요. 우리 안에 디자이어가 있다. 왜 우리 맨날 버닝 디자이어 얘기하지 않습니까? 근데 디자이어가 에고 디자이어가 있고 오직 나만을 위하는 그다음에 뭐 스프릿 디자이어가 있고 그다음에 디바인 디자이어가 있다. 그러니까 이거는 serve you라든지 serve other people 다른 사람들을 이렇게 봉사하고 그 사람들을 섬기는 그러한 디자이어도 있다. 이제 이런 말을 하더라고요. 그러니까 그 오하란가 하는 사람이 그 여자죠. 회장 CEO. 클리오네가 내가 너한테 진짜 영광을 받았다. 내 마음속에 항상 디자이어라고 하는 게 이게 너무 이기적이고 이렇게만 생각했었는데 이 디자이어도 여러 가지 그 단계도 있고 하다는 걸 알았다고 제가 지금 처음으로 그거를 갖다가 이제 깨달았다고 그런 얘기를 하는 얘기가 있더라고요. 그래서 결국은 이제 어, 남을 서브를 하고 거기서부터 어떤 어, 그 정신적인 보상일 수도 있고 우리는 항상 뭔가 도와주고 마음속 깊은 곳에서는 얘한테 뭐 좀 보상을 받아야지 내가 이렇게 했으니까 뭔가 오겠지 이런 생각을 갖고 있지만 이렇게 그 사람 스스로가 이렇게 아주 좋게 변하는 걸 보면 이제 저의 마음도 뿌듯해지잖아요. 근데 그거는 정신적인 보상이 훨씬 더 크지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다. 음, 네. 감사합니다. 네. 조 비탈리 그 이야기를 들어보니 그 박사님이 돈이 없어가지고 라이브러리에서 살았더라고요. 라이브러리 거기 화장실도 있고 그렇죠. 거기서 막 샤워하고 그러니까 볼 수 있는 건 책만 계속 봤더라고요. 한 5년 이상을 이쪽 라이브러리 저쪽 라이브러리 살면서 책을 보다가 나중에 깨달음을 가지고 이렇게 시크릿까지 가신 분인데 대단한 정말 바른락으로 가가지고 이렇게 완전히 다시 올라왔더라고요. 참 그럴 수도 있구나 이런 생각. 저도 이제 들었는데 말도 에너지가 너무 이렇게 좋으시고 이렇게 이야기하는 말이
좀 너무나 자신감 있게 이야기를 하더라고. 자기가 거지에서부터 출발했지만은 당당하게 그 이야기를 하더라고요. 그리고 다음에 우리가 기회가 되면 한번 같이 또 이거를 볼 생각도 있습니다. 지금 그 분위기가 지금 저는, 굉장히 지금 나폴레옹 힐에서는 이제 많이 떠오고 있거든. 저는 그분의 그 저서가 거의 이제 마지막 부분에, 거의 지금 뭐 보니까는 90권 썼다고 하더라고요. 91권째 지금 뭐 수사일 예, 중인 것 같은데, 그분의 책 중에 공회 제로라는 책이 있어요. 그 제로 리미트, 리밋, 제로 리밋. 리미트. 저는 그분 책을 읽기 전에 훨씬 그 호호포노포노의 그 정화법에 대해서 알고 있었고, 그 책이 나오기 한, 한 5년 전부터 제가 알고 있었던 것 같은데, 어쨌든 그 책이 이렇게, 에, 에, 이제 유명해졌는데, 그 책 중에 이제 이분이 그, 그, 거기에 빠지게 됐다기보다는 이제 호포노포노에 이제 거기 경도하게 됐던 이유가 그 하와이에 정신병동이 있었거든요. 근데 거기는 이제 그 살인자들, 거의 뭐 무슨 아주 뭐 특수강도라든지 거의 살인급의 사람들이 있는데, 아, 내가 정신이 이상해서 그랬다 하는 사람들을 모아놓은 데예요. 그래가지고 의사를 뭐 때리기도 하고 폭행도 하고, 또 뭐 건물 자체 내에서도 뭐 이상한 현상이 나타나기도 하고, 뭐 간호사도 뭐 폭행하고, 그래서 누구도 거길 가고 싶지 않아 했어요. 근데 이제 어떤 한 슈렌 박사라는 한 분이 거기를 이제 취임을 하게 됩니다. 근데 가게 가서 이분이 한 일은 환자들을 만나고 뭐 그 사람들하고 상담하고 하는 일을 전혀 안 했어요. 그냥 그 자기 사무실에 앉아가지고 그 사람들의 그 이름 리스트를 쭉 보고, 거의 뭐 한 수백 명이 있었지 않습니까? 그 사람들을 한 사람 한 사람 부르면서 정화 언어를 했어요. 그게 우리가 아는 미안해, 용서해, 감사해, 사랑해. 이거를 오, 뭐, 폴 스미스, 미안해, 용서해, 감사해, 사랑해. 뭐, 리차드 해리스, 미안해, 용서해, 감사해, 뭐, 사랑해. 이런 식으로. 폴 맥카트니, 뭐, 미안해, 용서해, 감사해, 사랑해. 이것만 계속 한 거예요. 근데 어느 날 폭행이 줄어들고, 그리고 그 문제에서 그 정신병동이 이제 환자가 없어가지고 폐쇄가 돼버렸어요. 어, 네, 이 얘기를 들어요. 자기 어떤 세션에 갔다가 자기 친구의 최면술사한테, 히프노티스트한테. 그래서 이분을 한 1년 반인가 2년간을 진짜 돌아다녀요. 결국 만나고 인터뷰하고 쓴 책이 그게 공의 비밀이에요. 그게 핵심 뭐냐면은, 세상의 모든 건 내 책임이다. 왜냐하면 그 왜 무슨 그 집단 무의식 이런 말도 있고, 또 우리 안에 뭐 무슨 그 무한한 아카이브가 있어가지고 태초부터 지금까지 모든 기억이 우리 안에 어딘가에 들어있다 이렇게 얘기를 하거든요. 그래서 그거를, 나쁜 일이 자꾸 생기는 것은 그런 것 중에 일부 나쁜 기억이 계속 재생이 되기 때문에 그런 거다. 그래서 이런 정화 언어를 하면 마치 클릭하듯이, 딜리트를 클릭하듯이 내가 갖고 있던 과거의 기억들이 하나 둘씩 사라지면서 이제 진짜 나가, 트루 셀프가 발현되기 시작한다. 예, 그래서 문제가 해결된다. 이제 그런 얘기를 하는데, 예. 다음에 그 기회 되면 남의, 남기태 예, 코치님이 죄송합니다. 이게 더 남길 말이 코치님 그 길어졌는데, 다음에 책 한번 제목이 뭐라고요? 공의 비밀, 새로운 예. 네. 제로 리밋. 예. 김연아 코치님 읽을 수 있습니까? 예, 참 좋은 네, 좀 시작을 해 주십시오. 참으로 좋은 일. 다음 경험은 내가 더 많은 노력을 기울인 것에 대해 내게 온 보상이 서비스를 제공하는 행위에서 4배 제거되었음을 보여줍니다. 이 이야기는 15년 전 조지아주 애틀랜타에서 대형 카페테리아를 막 연 제 친구를 방문했을 때 시작되었습니다. 그러나 나는 그가 신의 위치를 잘못 선택했다는 것을 너무 늦게 발견했습니다. 애틀랜타의 비즈니스 하우스가 문을 닫았을 때 모두가 집으로 돌아갔고 그는 카페테리아를 지원하기에 충분한 저녁 식사를 할 수 없었습니다. 그와의 오랜 우정 때문에 나는 매일 저녁 그의 카페테리아에서의 1년의 무료 성공 강의를 진행함으로써 그의 문제를 해결하겠다고 제안했습니다. 이것은 신문에 발표되었고 우리는 첫날 밤에 수백 명의 사람들을 돌려보냈고 그 후 몇 주 동안 매일 밤 손님들로 가득 찼습니다. 나는 이 서비스에 대해 수수료를 요구하지 않았지만 저녁 식사는 무료로 받았습니다. 또한 봉사는 사랑의 수고이기 때문에 직접적인 이익을 얻을 생각도 없었습니다. 이 강연의
정기적으로 참석한 한 전력회사의 관리는 철학에 대한 나의 해석에 감명을 받아 남부 전력 경영진의 특별회의에서 연설하도록 나를 초대했습니다. 이제 주목하세요. 이것은 제가 한 걸음 더 나아간 대가로 받게 될 풍성한 보상을 향한 첫걸음이었습니다. 전략경영진 회의에서 나는 사우스 칼로리나 일렉트릭 파워 컴퍼니의 부회장인 허머 페이스를 소개받았고 그는 저명한 사우스 칼로리나 홍보 이사이자 사우스 캐롤라이나 클린턴 장교로 대학 제이콥스 박사에게 편지를 썼고 그는 저를 만나러 애틀랜타로 왔습니다. 이것이 제 보상 방향의 두 번째 단계였습니다. 제콥스 박사는 대규모 인쇄 및 출판 사업을 소유했습니다. 그는 도움이 필요할 때 나를 도와줄 것이라는 이해와 함께 클린턴에 합류하도록 나를 초대했습니다. 나는 그 초대를 받아들였고 그것이 내 상을 받는 방향의 세 번째 단계였습니다. 클린턴에 도착한 후 저는 프리스바이테슬린 컬리지의 교수진이 되라는 초청을 받았습니다. 그곳에서 저는 성공 철학에 대한 1년의 강의를 했습니다. 네 번째 단계였습니다. 그리고 지금은 아내가 된 우리 반 학생 중 한 명을 알게 되었을 때 그 결과는 매우 적극적으로 나타났습니다. 그녀는 가장 심오한 성격의 영적 가치로만 평가할 수 있는 방식으로 내 삶을 풍요롭게 했습니다. 그녀는 그녀의 영향 없이는 결코 알 수 없는 행복을 내 삶에 가져다 주었습니다. 그리고 그 모든 것은 어떠한 보상도 기대하지 않고 친구에게 제공한 서비스로 거슬러 올라갑니다. Going the Extra 마일에는 개인 이니셔티브라는 쌍둥이 형제가 있습니다. 다음 장에서는 모든 행동을 시작하는 힘과 개인적인 성취를 위해 어떻게 활용할 수 있는지 살펴봅니다. 예, 감사합니다. 코치님. 혹시 이걸 읽으면서 느낀 점이나 이 이야기를 와닿는 게 있으면 좀 이야기를 해주시겠습니까? 사실 제가 이 스터디 참여하고 오늘 처음 읽었는데요. 코치님 코치님 당사 읽고 나시면 바로 그 나눔을 하시는 게 좀 대단하다는 생각이 듭니다. 저는 이거 읽으면서 읽기에 바빴는데 다만 아주 작게 친구를 그 카페를 도와주기 위해서 시작했던 강연들이 자기에게 개인적인 어떤 목적이 있지 않고 친구의 카페테리아를 위해서 시작했던 것들이 거기에 강연을 통해서 더욱더욱 크게 확장되었고 결국은 아내까지 이렇게 맞이하게 됐다는 내용을 보면서 사실은 조금 저는 저하고 좀 다른 느낌을 받았습니다. 어, 어떤 경우에는 뜻하지 않고 어떤 봉사까지는 아니지만 나눔을 하거나 혹은 큰 어떤 이익을 기대하지 않고 행동을 했었으나 가끔은 현실에서는 그것이 다르게 반영이 올 때도 있더라고요. 이렇게 제가 어떤 A 강의를 갔을 때 그게 확장되어서 다음 일로 연결되긴 하나 가끔은 좋은 의도가 누군가에게는 다르게 해석되고 어떨 때는 그것이 어떤 마이너스를 준 경우도 있었기 때문에 지금 여기서는 굉장히 좋은 사례가 이렇게 의도하지 않은 봉사가 더 큰 나에게 이익으로 돌아올 수 있다. 그래서 남을 도와야 되고 남이 문제가 해결되었을 때 나의 문제도 해결된다는 게 핵심인 것 같지만 가끔은 그렇게 의도하지 않았던 다른 방향의 메시지가 전달될 수 있었던 것도 안타까움으로 저에게는 기억에 남아서 저는 그게 좀 더 크게 다가오는 것 같습니다. 이상입니다. 예, 감사합니다. 항상 이게 두 가지로 가더라고요. 좋은 의도로 했지만은 또 다른 의도로 갈 수도 있고. 그게 저도 요즘에 우리 자식들한테 많이 느끼는 것 같아요. 좋은 의도로 많이 맞습니다. 했었는데 이게 바른 의도로 나오는 것 같더라고요. 그래서 저도 생각해 보니까 결국은 제 생각이 잘못됐고 뭔가는 이게 네거티브 기운이 들어가지 않았나 이런 생각도 바이브레이션인 것 같더라고요. 이게 무의식에 들어가면은 무의식은 좋은 건지 나쁜 건지를 모른다 그러더라고요. 그냥 들어오는 대로 행동하는 게 무의식이더라고요. 그래서 그걸 내가 좋은 의도였지만은 내가 조금이라도 이렇게 네거티브 바이브레이션을 옅지 않았나 들어가면 이거를 공부를 하면서 항상 내가 한 것만큼 씨를 뿌린 만큼 올라온다 이런 게 철학이 확실히 맞더라고요. 그걸 조금씩 우리가 깨달아 가는 것 같더라고요. 그걸 또 실수를 해야지 또 배우는 것 같아요. 그게 그냥 좋은 것만 우리가 다 되면 좋은데 그렇게는 안 돼.
제 알겠습니다. 개인적인 경험을 좀 나누면은, 예, 예, 예. 저는 이렇게 와이프하고 얘기를 할 때, 말은 되게 좋은 말을 하는데, 제가 속으로 화가 나 있거나 그러면, 와이프가 그걸 바로 알아차리더라고요. 그래서, 어떻게 그렇게 알아차리냐 그랬더니, 인상에 그렇게 써 있대요. 말은 좋은 말을 하고 있는데, 뭐, 알았어, 뭐, 그렇게 할게라고 하는데, 내 안에 불편한 마음이 있으면, 어, 이게 한 이제 몇십 년을 같이 살다 보니까 나의 작은 그 찌푸림이라든지 근육의 어떤 작은 변화들을 바로바로 표착을 해서 제 말을 듣는 게 아니라 제 얼굴 근육을 읽더라고요. 그래서 아까 그 네거티브 이런 게 올라온다는 게, 이게 정말 사람이 이 표정은 숨길 수가 없구나. 또 특히 또 오래 봐왔던 사람들의 얼굴 근육을 통해서 진짜 나의 의도를 읽고 있구나라는 걸 최근에도 몇 번 느낀 적이 있었어요. 산책 가서 좀 싸우다가. 저도 그렇게 생각합니다. 우리 와이프가 제일 큰 스승님이다. 저의 항상 She's my the best teacher. 항상 그 말을 하고 있습니다. 저도. 그러니까 이게 뭐야 부부가 아닌가 생각됩니다. 그게 서로 알 수 있으니까 좋든 안 좋든 그, 감사합니다. 나성대 코치님. 리브 코치님, 우리가 이제 개인 주도권 여기서 시작을 하는데 한번 읽어주시겠습니까? 네. 성공한 사람의 기록을 살펴보면 그 사람이 주요 목적으로 시작하여 자신의 개인적인 힘으로 그것을 완수했음을 발견하게 될 것입니다. 개인 이니셔티브는 개인 성취 과학의 6번째 원칙입니다. 개인의 주도권 없이 지속적인 성공은 불가능합니다. 내가 개인 성취 과학을 구축하는 데 도움을 준 이 504명 중 누구도 자신의 주도권을 가지고 움직이는 이러한 습관을 적극적으로 적용하지 않았습니다. 철학의 다른 16가지 원칙과 함께 이 원칙을 적용하여 큰 성공을 거둔 몇몇 사람들의 예를 들어보겠습니다. 홍치가 504명이 다 이용했다는 게 맞을 것 같네요, 내용상. 예를 들어, 예를 들어 헨리 제이 케이저를 한번 볼까요? 제2차 세계대전 중에 그는 정부를 위해 배를 건조하는 사업을 하고 있었고 동쪽에서 운송할 특수 차량이 필요했습니다. 그리고 이 자료는 절대적으로 제 시간에 전달되어야 했습니다. 그는 기회를 잡지 않았습니다. 그래서 재료가 제 시간에 도착했는지 확인하기 위해 그는 재료를 실은 모든 차량에 2개의 익스페리라를 배치했습니다. 한 사람은 자고 있는 동안 다른 사람은 깨어 있었고 그 반대도 마찬가지였습니다. 한 익스페리터는 항상 경계했습니다. 그들은 그 차를 타고 대륙을 일직선으로 횡단했습니다. 그들은 어떤 철도 직원이 감히 그 차량들을 곁길로 돌리면 급행원이 급히 전화로 철도 회사의 사장에게 전화를 걸어 차량을 움직이라고 요구할 것이라는 지시를 받았습니다. 그것이 케이저 씨가 자신의 개인 계획이 수행되는 것을 보고 확실히 움직인 방법입니다. 위대한 미국인의 삶의 방식은 개인 주도의 원칙에 기초합니다. 그것은 지도자들에 의해 수행됩니다. 이 원칙의 적용과 실행은 미국 혁명 당시 56명의 단호한 사람들이 인류에게 알려진 가장 위대한 문서에 서명했던 대로 거슬러 올라갑니다. 그들이 그렇게 하기 위해서는 분명한 목적이 필요했습니다. 나는 라이트 형제가 만든 최초의 비행기를 타는 특권을 누렸습니다. 그들은 비행기의 성공적인 비행 가능성을 미 해군에 시연하고 있었습니다. 그들은 윌버 라이트와 함께 워싱턴에서 알렉산드라까지 10마일 왕복할 승객으로 나를 선택했습니다. 그 시연으로 해군은 비행기 한 대를 구입할 수 있었습니다. 오빌과 윌버 라이트가 이 비행기를 개발하는 데 성공하기 전에 그들은 여러 번 실패했습니다. 그러나 그들은 그들 자신의 주도권을 유지했습니다. 토마스 A. 에디슨, 네. 거기까지만 네네네. 계속 이렇게 나오는데 이게 뭔가를 이제 발명을 한 사람들은 그거를 계속 실패를 해도
하고 했다고 하는 이야기를 하는데 혹시 리버님은 이걸 읽으면서 어떻게 느낀 점이 있으면은 나눠주시겠습니까? 네. 읽으면서 생각이 난 게 제가 고등학교에 1년 있었는데요. 제가 영어 쪽으로, 그러니까 영어 교육이 너무 잘못됐다는 생각이 많이 들어가지고 영어 교육을 바꾸고 싶어 했었거든요. 그래서 이제 영어 교육 수업 방식을 제가 사실 뭐 잠시 임시 교사로 갔는데 제가 바꾸자고 주장을 많이 했었고 그러다 보니까 되게 혁신적인 수업을 많이 했었어요. 그래서 영어 그때 이제 아이들이 너무 좀 안 됐어서 코칭 교재를 그때 개발을 했는데 갑자기 생각난 게 뭐였냐면 재미있었던 게 제가 너무 인정을 많이 받은 거예요. 그래서 그 수업을 제가 이제 임시교사 때 제가 뭐 그 연수 무슨 수업이라고 하죠? 그 오래 계신 선생님을 대상으로 제가 모범 수업 그 뭐라고 하죠? 그걸 해서 모든 선생님들이 제 수업을 보러 오신 거예요. 교장 선생님 이하 임원분들과 다른 그 선생님들이 그 수업을 하게 돼서 너무 죄송하기도 하고 저도 사실 되게 선생님들이 좀 그렇겠다라고 생각했는데 어쨌든 그러한 새로운 형태의 수업을 시연했던 기억이 났습니다. 그래서 그러니까 어떤 지위나 위치에 상관없이 뭔가를 하면 예, 이게 선한 영향력을 발휘할 수 있지 않을까라는 생각이 들었습니다. 아까 거기서 리버님이 네, 죄송하다고 했는데 네네. 왜 죄송하다고 생각을 했었죠? 그러니까 20년, 30년 되신 분들이 네. 제 수업에 이제 선생님들이 한 7, 8명 되셨거든요. 영어 선생님들이 중학교랑 같이 있는 학교였는데, 제 수업을 보러 오셔서 되게 좀, 뭐, 약간, 이렇게, 그러셨거든요. 이렇게 그렇게 딱 행복해 보이지 않으시는. 그래서 되게, 죄송은 한데, 저는 혁신적인 수업을 가능하고 애들이 얼마나 잘 따라하고 얼마나 행복해 하는지를 보여드리고 싶었어요. 근데 많은 영어생들이 이런 수업은 한국에서 불가능하다. 이렇게 주장을 하셨거든요. 근데 아니다, 가능하다. 그래서 보여드리는 그런, 인데 하여튼 아니, 반대 입장에서 보면 되게 자존심이 상할 수도 있고 내가 너한테 뭘 배워 이런 그런 분도 있었던 것 같고 하여튼 그랬던 것 같아요. 예. 그거는 그러니까 저기 뭐야 리버님 생각이 그랬는데 외국 같이 이제 생각하면은 더 좋은 게 나왔으니까 더 같이 할 수가 있는 게 아닌가 이렇게 반대로 생각을 많이 하더라고요. 이게 이제 아, 제가 미안해 할 필요가 없는 건가요, 그러면? 그렇죠. 발전을 네. 하려면 같이 아까 말대로 이렇게 같이 네. 하고 이걸 가지고 서로 하게 되면은 서로 새로운 걸 가지고 전파를 할 수 있는 경우가 되잖아요. 이 나폴 저도 그렇게 생각하고 싶은데, 한국 사회가 사실은 굉장히 좀, 이렇게, 조금 열려 있다기보다는 되게 근데 지위나 이런 거에 좀 그렇지 그런 사람도 않아요. 있지만 또 안 그런 사람도 있다고 생각하거든요. 그래서 그런 사람을 찾게 되면 되는 거지. 안 있는 사람을 계속 그럴 필요는 없잖아요. 이게 저도 맞습니다. 시프팅을 하는 게 나폴레온 힐에서 네네. 배웠더라고요. 저도 음, 막 컴플레인을 안 좋은 걸 찾아가다가 야 이거는 기회야. 이거 이걸 생각을 하는 사람 분명히 있을 거야. 그래서 그 음, 사람들하고 이제 같이 하려고 하는 생각을 요즘 많이 하고 있거든요. 분명히 네네. 내가 생각을 하든 안 하든 그걸 지지하는 사람이 있을 거고 지지 안 하는 사람 분명히 있을 거다. 그래서 거기서 아까 생각해보니까 맞아요. 지지하는 분들도 교장 선생님, 교감 선생님, 뭐 다른 선생님 몇몇은 굉장히 저를 지지했어요. 생각해보니까 그러네요. 그걸 네. 가지고 이니시에이션을 하는 게 여기서 아까 나오지만은 했던 분들의 이야기더라고요. 토마스 에디슨도 얼마 많은 음, 저항을 많이 받았다. 나중에 막 음, 만번이라고 이렇게 나오는데 거기서 그 초점을 아, 이야기를 했습니다. 남기는 코치님 그럼 그 다음부터 읽어주시겠습니까? 저기 리버님, 죄송하지만 네네. 개인적인 호기심 때문에 그러는데 어떤 식으로 네네. 혁신적인 수업을 하셨는지 어, 잠깐 네네. 소개 가능해 주실 수 있을까요? 그러니까 저는 그러니까 티처 센터드가 아니고 스튜던트 센터드 수업을 하는 거예요.
그리고 이게 그냥 집단 교육이 아니라 아이들이 실질적으로 참여할 수 있는 수업을 했거든요. 근데 마틴 루터 킹 그것도 애들 나와서 읽게 하고, 솔직히 수업을 하면서도 어떤 수업을 하면 또 발표도 하게 하고, 뭐 짝꿍, 그러니까 제가 코칭이나 이제 레크레이션 자격증도 있는데 여러 가지 스팟도 쓰고 막 이래가지고 수업이 다이나믹이 있는 거예요. 수업이, 그러니까 저는 이제 이런 수업법을 이제 대학교에 가서 대학 수업을 할 때는 엄청나게 많이 사용했는데 제 수업은 그냥 파티였어요. 파티 너무 재밌고 너무 흥분돼가지고 아이들이 어떨 때는 진짜 뭐 연기 수업을 하면 연극을 애들이 진짜 완벽하게 그 의상까지 데려와서 연극을 프레젠테이션을 하기도 했고요. 앰프 가져와서 팝송 수업할 때는 애들이 콘서트를 할 정도로 어마어마한 다이내믹과 그 파워가 에너지가, 그래서 그러니까 저는 진짜 자신 있게 얘기할 수 있는 게 그런 수업은 전 세계, 그러니까 거의 거기에서 나오는 그 플레임에 가까운 불꽃이 나왔어요. 플레임. 그 엄청난 불길이 정말 그러니까 저는 동기부여가 너무 심하게 돼서 나중에는 조금만 너무 미안한 거예요. 애들이 거의 너무 재수업만 너무 막 이래가지고 나중에는 정말 최소한 모티베이션, 동기부여는 안 하려고 막 노력을 했던 것 같아요. 너무 막 진짜 불꽃이 심하니까. 근데 가능해요. 가능한데 제일 힘들었던 거는 너무 가능한데 이제 또 저희 담당 교수님이 조금 질투를 하시더라고요. 바로 옆반에 계셨는데 근데 이게 쉽지가 않아요. 한국 사회 정말 쉽지가 않아요. 여러 사람을 다 어떻게 보면 이렇게 다 배려를 해야 되고 그래서 네, 쉽지가 않았던 것 같아요. 그것 때문에 좀 마음도 좀 했던 것 같고 수업이 점점 줄고 그랬습니다. 예. 뭐 네, 22, 감사합니다. 22일 날 뭐 사회 보실 테니까 아, 그때 22일 날 하는 건가요? 그 플레임을 한번 느껴보겠습니다. 아, 네. 예. 그러면은 남기준 코치님 여기 토마스 에디슨 네네, 그 알겠습니다. 잠시 읽어주시면. 토마스 A. 에디슨은 백열 전구를 개발하면서 만 가지의 다양한 고장을 경험했습니다. 그의 개인적인 주도권은 너무나 확실해서 계열 전구의 비밀을 찾지 못했다면 나와 이야기하는데 시간을 낭비하지 않고 계속 연구실에서 연구하고 있을 것이라고 말했습니다. 그리고 좀 더 진지하게 에디슨은 이렇게 말했습니다. 나는 그 댓글이 많이 생각나서 왜 더 많은 사람들이 자신에게 맞지 않은 일이 다 떨어질 때까지 계속하지 않는지 궁금했습니다. 에디슨처럼 그들은 작동할 것을 찾을 수밖에 없습니다. 예를 들어 지금은 우주 습관력의 법칙으로 알려진 철학의 잃어버린 고리를 찾기 위해 20년 이상을 바친 나의 끈질긴 개인적 이니셔티브는 마침내 이 위대한 자연 법칙에 대한 완전하고 실행 가능한 설명을 산출했습니다. 이 철학에 다른 모든 16가지 원칙은 혼합되어 자동 적용을 위해 의존해야 합니다. 마지막으로 가장 중요한 것은 개인의 주도권을 일상생활에 사소하고 중요하지 않은 상황에 적용하는 것부터 시작해야 한다는 것입니다. 사소하고 중요하지 않은 삶의 환경은 개인적인 주도권을 가진 사람들에게 위대함으로 이어질 수 있습니다. 한 젊은이의 단순한 행동 하나가 어떻게 명성과 부를 향한 그의 첫걸음이 되었는지에 대한 다음 이야기를 목격하십시오. 찰스 슈왑의 개인 철도 차량이 펜실베니아 베들레헴에 도착한 샛길로 옮겨졌을 때 허리가 내린 어느 아침에 일어났습니다. 슈왑 씨가 차에서 내리자 속기사 수첩을 손에 든 청년이 그를 맞이했습니다. 그는 자신이 회사 사무실의 속기사라고 설명했습니다. 그는 철강 전문가가 보내려고 하는 편지나 전보를 쓸 수 있기를 바라며 슈왑 씨를 만나러 왔습니다. 누가 당신을 여기로 초대했습니까? 슈왑 씨가 물었습니다. 저만의 생각이었습니다. 청년이 대답했습니다. 당신의 도착을 알리는 전보를 내가 처리했기 때문에 당신이 이른 아침에 기차로 오는 것을 알고 있었습니다. 슈왑 씨는 그 청년의 사려 깊은 마음에 감사를 표하며 서비스가 필요하면 나중에 방문하겠다고 말했고 그는 그렇게 했습니다. 슈왑의 자가용이 그날 밤 뉴욕으로 돌아왔을 때 젊은 A.R. 윌리엄스가 타고 있었습니다. 슈왑 씨의 요청에 따라 그는 뉴욕에 있는 철강 마스터의 개인 사무실로 옮겨졌습니다. 그의 새로운 직장에서 젊은 윌리엄스는 미스터 슈왑의 영향력 있는 많은 월스트리트
은행가 및 중개인을 만나고 알게 될 기회를 가졌습니다. 그의 지인을 통해 약 5년 후 그는 엄청난 급여와 회사 주식 지분으로 대규모 제약 도매 회사의 사장으로 추대되었습니다. 아무도 당신을 위해 그것을 할 수 없기 때문에 당신 자신의 주도권을 지금 시작하십시오. 명확한 주요 목적을 채택하십시오. 그것을 달성하기 위한 계획을 세우고 그 계획을 실행하십시오. 첫 번째 계획이 작동하지 않으면 다른 계획으로 변경하되 목적을 변경할 필요는 없습니다. 여기까지만 예, 오늘 네네. 하겠습니다. 혹시나 네. 여기에 지금 아까 다들 보니까 리버님도 그렇고 여기 한 분 코치님 분들이 다들 아이디어랑 자기의 정말 능력을 가지고 있는 것 같아요. 근데 뭔가는 저항이 때문에 다른 사람의 저항이 때문에 이렇게 스탑을 하고 그걸 지속을 하는 게 정말 중요하더라고요. 그래서 아까 이야기를 할 때 우리 동맹을 만들어야 된다. 이렇게 분명히 같이 생각하는 사람은 있을 거야. 이런 이야기를 자꾸 조금씩 듣다 보면은 아, 이게 내가 생각했던 거고 맞는 거구나. 이런 게 있더라고요. 근데 저도 이걸 잊어버렸더라고요. 저도 어릴 때부터 계속 발명을 해야 된다. 거제에서 막 발명을 해서 서울 가서 막 떼돈을 벌어야 된다. 이 생각만 가지고 있었더라고요. 근데 위에 뭐 형님이나 아버지는 쓸데없는 소리 하지 마라. 공부는 해라. 이랬던 기억이 계속 나더라고요. 그래도 그 시를 내려놓지 않고 계속 이렇게 했던 것 같더라고요. 이게 좀 공통점을 이렇게 발견할 수가 있겠더라고요. 남기준 코치님도 또 뭐 이렇게 다른 삶을 많이 살았더라고. 한국에 있으면서 한번 뭐 잠시 이야기를 오늘 이 책을 읽으면서 뭐 특히 남기준 코치님 책에서 많이 배웠지 않습니까? 책을 많이. 네, 뭐 책에서도 배우고 사람에게서도 배우고 음, 우주에게서도 배우고 뭐 다 배울 거리죠. 모든 눈앞에 있는 모든 게 다 배울 거죠. 네, 그 이니셔티브라고 했는데 결국은 어, 자기 주도권을 잡는다는 게 결국은 이제 쉽지 않은 짓을 한다. 이런 건데 회사에 있을 때도 그거 보면은 이제 주위에서 이렇게 좀 이렇게 진급도 잘 되고 또 이제 그 윗사람이라든지 아랫사람의 그 인망이라든지 또 이렇게 신뢰도 받고 하는 사람들 보면은 그러니까 보면은 그 위에서 시키면 시키는 대로 하는 사람들은 딱 부장까지만 그 이상은 가기는 힘들더라고요. 그러니까 시키면 시키는 대로 하기 때문에 이쁨도 받고 진급도 빨리 되고 하는 부분이 있어요. 근데 딱 부장까지만. 근데 뭐 과장 시절 뭐 대리 시절부터 좀 고집 피우고 좀 자기 뜻대로 해보려고 하고 또 아까 저 그 우리 리버 코치님처럼 뭔가 혁신하려고 하고 하는 친구들이 결국은 나중에 두각을 내고 그래도 급할 때는 쟤야. 회사가 어려워 있을 때는 역시 제 친구야. 이렇게 돼요. 그러다 보니까 그 친구가 이제 부장에서 상무가 되고 또 이제 더 올라오고 하는 모습을 많이 봤기 때문에 결국은 이제 쉽지 않은 일을 하는 사람들이 좀 올라가지 않나 이런 생각도 들었고 또 앞서에 그 이제 계속 한다는 얘기가 있었잖아요. 그래서 그 조 비탈리가 이제 여러 가지 얘기를 했어요. 뭐 세 가지 스텝과 다섯 가지 뭐 무슨 뭐 원칙인가 거기에 대해서도 얘기를 하고 했는데 클리오네가 그럼 네가 지금까지 한 것 중에서 한 가지만 더 가장 중요한 거를 한다면 뭐가 있겠냐? 그랬더니 그 사람이 퍼시스턴스다. 그러니까 매일 끈질기게 하는 거. 예. 그러니까 밖에서 누가 나한테 뭐 저항을 하고 내 마음속에서 야 이거 안 돼. 안 될 거야. 네 주제를 알아. 이렇게 하는데도 불구하고 그런 것들 딱딱 제거하고 그러니까 끝까지 하는 거죠. 일관성 있게. 그것이 결국 성공을 이룬다 이런 얘기를 하는데 그 말씀에 저도 동의하는 편입니다. 네. 홍정은 코치님 이야기 오늘 할 수 있습니까? 고소인 코치님이 좀 또 스토리를 홍정은 코치님. 네. 홍정원 코치님 먼저 말씀해 주시면 될 것 같아요. 소리가 안 들리네.
목소리가 안 나오는 것 같은데요. 예. 그럼 제가 먼저 말씀드릴까요? 저는 오늘 이야기를 계속 듣고 있으면서 떠오른 사람이 한 사람 있었어요. 저기 김진성 선수라고 야구 선수예요. 투수. 야구 좋아하시는 분 혹시 아실 수 있는데 김진성 선수는 NC 다이노스에서 중간 개투 요원이었어요. 근데 나이가 36이 되면서 결국 야구 선수로서 나이가 많으니까 방출됩니다. NC 다이노스에서. 그런데 이 사람은 한평생 야구가 자기의 꿈이었고 생명이었고 바로 나였기 때문에 그 투수의 몸을 만들기 위해서 남들보다 더 많은 연습을 하고 절대로 포기하지 않았고 NC 다이노스에서 방출되고 나서 9개 구단을 전부 다 찾아다니면서 자기가 다시 야구할 수 있다라는 거, 아직은 괜찮다라는 거, 내가 야구장에 설 수 있기 위한 온갖 노력들을 다 했었어요. 근데 어느 날 LG 트윈스의 차명석 단장이 와가지고 마주 서서 이야기를 하는데 너무나 긴장한 얼굴로 이렇게 인사를 하니까 자네가 왜 그렇게 비굴하게 구느냐? 자네가 김진성 아니냐? 자기 자신이 그렇게 야구를 하고 싶으면 자기 자신부터 비굴하지 말고 당당해라. 그렇게 해놓고 나서 차명석 감독이 자기를 알아준 거에 대해서 정말 남들보다 매일매일 연습하는 시간, 그다음에 다양한 투구 폼들을 노력한 끝에 여러분도 알다시피 LG 트윈스가 올해 정규 시즌에서 우승을 했습니다. 그래서 그거를 바라보면서 김진성 선수가 이야기한 게 있어요. 포기하지 않았더니 여기까지 온 것 같다고. 그래서 어, 그만해, 내려놔. 야, 너 나이, 야구 선수 나이가 그거 정도 되면 충분히 많이 했잖아 하는 이런 소리에 여러 번 저항을 받았고 여러 번 질 뻔했는데 거기에 지지 않고 여기까지 왔던 것들이 어, 나를 이기게 한 것 같다고 이야기한 인터뷰 내용이 갑자기 생각이 나서 여러분들하고 공유를 합니다. 아, 감사합니다. 우선 코치님이 항상 스토리를 다 가지고 있더라고요. 이 스토리를 책으로 또 써야 됩니다. 한국판 Think and Grow Rich를 만들어야 우리도 만들 수가 있겠더라고요. 이게 다 스토리가 있는데 우리를 다 이걸 가지고 나오고 알려야 되는 것 같더라고요. 그래서 그걸 우리가 시작하고 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 감사합니다. 오늘 항상 마지막에 이렇게 좋은 이야기를 가지고 연결을 시켜주시고, 예, 대단하십니다. 이거 코치님, 마지막으로 이렇게 해주시고. 네, 우리 지금 이니시에이티브를 가지고 살아가라는 얘기, 감명 깊은 얘기들이고요. 또 우리들이 설명해 주신 케이스들도 큰 감동을 일으키는 얘기들입니다. 네, 이게 굉장히 어려운 것을 해내는 사람들의 얘기고요. 여기서도 504명인가 연구했는데 그중에서 이렇게 한 사람은 그렇게 흔하지 않았다는 거 아닙니까? 그래서 아주 귀한 교훈을 받게 되는 시간이었고요. 우리들이 모든 활동에서 작은 것부터 큰 것까지 이니시에이티브를 가지고 진행하는 것은 굉장히 중요하다. 그러니까 주도적인 삶을 살려는 거죠. 그래서 우리들이 이걸 통해서 또 주도적인 삶을 살자 하고 배우는 그런 시간이 되는 것 같습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 김동인 코치님 이렇게 들어오셨는데 아나운스먼트 있습니까? 이게 딱 마차가 들어오셨네. 아니 고승용 코치님 그거 말씀 나누셨나요? 예, 했어. 아직 얘기 안 나누셨습니다. 아, 네. 네네. 저희 부사님들께서 그날 22일 날 올라오는 차편을 구하지 못하셔가지고 그래서 부득이하게 이번에 참석을 못하시게 됐어요. 그래서 다음에 같이 다시 하거나 아니면 이제 서울에 계신 분들, 다른 지역에 계신 분들은 그냥 그날 진행하거나 하는 거를 얘기를 나눠서 이번 송년회는 그렇게 진행을 해야 될 것 같습니다. 네, 그리고 다음에 혹시 괜찮으면 대전